ISO 9001 ISO 9000 এটা আমরা আলোচনা করছি। ISO 9000 এর ভিতরে প্রথম যেটা ছিল তোমার ডেফিনেশনস অ্যান্ড টার্মস, সেটা আমরা দেখছি। তারপরে আমরা যেটা শুরু করছি রিকোয়ারমেন্টস। তো রিকোয়ারমেন্টস হলো ISO 9000 2001, এটা হলো রিকোয়ারমেন্টস। তো রিকোয়ারমেন্টসের ভিতরে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করছি যে there are several clauses in the requirements. Normally the clause 1 to 3 contains some covers a number of definitions and some principles. তার ভিতরে আমরা বলছি যে এখানে যে ক্লাস 1 থেকে 3 পর্যন্ত এর ভিতরে কিছু এটা আসলে যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডেরই মানে সিস্টেম স্ট্যান্ডার্ডের তোমার একটা বৈশিষ্ট্য যে দেখবা যে there are some few clause that actually will contain some few clause at the beginning will contain some sort of definition, some sort of objective, scope, these sort of things. And under this clause, that means clause 1 to 3, we have already covered the quality management principle in our previous lecture. আমরা আমাদের previous lecture quality management principle এটার উপর we have gone through a detailed lectures, and we have discussed the common quality management principles like customer focus, leadership, involvement of people, process approach, system approach to management, continual improvement, factual approach to decision making, and mutually beneficial supply relationship. Those principles we have already explained in our previous class. So today we will start the clause number. We will start from clause number 4 and onwards. Clause number 40 we'll go through. So if you just have a look, what are the things to the rest? You see, in ISO 9001 standards, clause number 4 actually it describes about the quality management system. That means real. So what will be the quality management system? Quality management system কি, quality management কি, quality management system কি জিনিস, এটা হয়তো তোমাদের আমরা অলরেডি ডেফিনেশন আমরা পড়ছি যে some principles and requirements. হ্যাঁ, এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের এটা এই যে এখানে কিন্তু আমরা অলরেডি পড়ছি যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কী জিনিস। কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, তো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা বলছি যে কোঅর্ডিনেটেড অ্যাক্টিভিটিস টু ডিরেক্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড অর্গানাইজেশন উইথ রিগার্ড টু কোয়ালিটি। কোয়ালিটি অ্যাসপেক্টে একটা তোমার কোম্পানিকে হাউ উইল ম্যানেজ আর হাউ উইল ডিরেক্ট অর কন্ট্রোল, দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট। অ্যান্ড তাহলে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস কি? সিস্টেম হলো set of interrelated and interacting elements. That means the interacting elements that actually you will use for coordinated activities or to control the company with regard to quality. তার মানে set of interacting elements or set of interrelated or interacting elements, or আমরা যেটা মানে মানে শর্ট যেটা বলতে পারি যে মানে set of elements that actually used to control an organization with regard to quality, সেই কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। তো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আমরা যে সকল স্ট্যান্ডার্ডগুলি ইউজ হয় আমরা অলরেডি বলছি যে ISO 9000 ইজ দ্য বেসিক and widely accepted standard that is used for the quality management systems. তার ভিতরে the quality ISO 9000 যেটা আমরা various terms and definition এটা আমরা আলোচনা করছি। Now we have already started the ISO 9001. ISO 9001 mainly describe the basic requirements for quality management. মানে quality manage করার জন্য
তোমার বেসিক রিকোয়ারমেন্টগুলি কী কী লাগবে। এটা তো আসলে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট আমরা বলতেছি যে এটা সেট অফ ইন্টার রিলেটেড অর ইন্টার কানেক্টেড অ্যাক্টিভিটিস। সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলি করতে গেলে তোমাকে হোয়াট আর দ্য বেসিক রিকোয়ারমেন্টস, হোয়াট এলিমেন্টস, হোয়াট থিংস আর ইট নিড, বেসিক জিনিসগুলি কী লাগবে সেই জিনিসগুলি তোমার এই স্ট্যান্ডার্ডের ভিতরে আলোচনা করছে। তো এই আলোচনা করার শুরুতেই আমরা বলছি ক্লজ 1 to 3, these three clause actually are some basic things are here, and among them the important basic thing is the principle. What are the basic principle for quality management? That's why the 8 or 9 points of principle we have already discussed. Now we stepped into the clause number 4, that from clause number 4 and onwards actually the real requirements will be started. মানে এই স্ট্যান্ডার্ডের নামের সাথে যে তোমার কাম, সেই কাজটা আসলে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট ফ্রম দ্য ক্লজ নাম্বার 4. ইউ সি দ্য ক্লজ নাম্বার 4 ইটস কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। তো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ভিতরে তোমার কী কী রিকোয়ারমেন্ট লাগবে? একটা হলো জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস, আর হলো কন্ট্রোল অফ ডকুমেন্টস। একটা জিনিস লাগবে তোমার কিছু জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস থাকবে, আর হলো কন্ট্রোল অফ ডকুমেন্টস, যে ওইখানে যে ডকুমেন্টসগুলি থাকবে সেই কী কী ডকুমেন্টস থাকবে সেটা। তো একটা হলো জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস, আর এই রিকোয়ারমেন্টসের ভিতরে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট হলো ডকুমেন্টস। তো নাও হাউ ইউ উইল কন্ট্রোল দোজ ডকুমেন্টস, দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। এই দুইটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি আর ইনক্লুডেড ইন ক্লাস নাম্বার 4. Now if you stepped into detail about this clause, let us just open the standard. আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ডটা ওপেন করি তাহলে হয়তো বা তোমরা যে এই ক্লজের ভিতরে মানে ইন ডিটেলস what are included here. Let's see. আবার একটু শেয়ার করি, শেয়ার করি। আমার ক্লাস হইল না বুঝা কি শান্তি। রেকর্ড হয় আমার ল্যাপটপে। এটা রেকর্ড করতেছিস তো? এই যে এখান থেকে দেখো যে এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড, যেটা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট আইসো 9001-2000, যেটা আমরা বলতেছি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট। এই রিকোয়ারমেন্ট আসলে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হ্যাজ বিন স্টার্টেড ফ্রম ক্লোজ নাম্বার 4। তাহলে ক্লোজ নাম্বার 4টা দেখো ইন ডিটেলস হোয়াট আর দেয়ার, এখানে এটার ভিতরে আছে। এক মিনিট, একটা কল আসছে, কলটা
আচ্ছা এই তোমার পিডিএফটা কি দেখা যাচ্ছে সবার? হ্যালো, জি জি স্যার। স্যার। সরি আসলে ওই যে তোমার ড্যানকেক থেকে একজন টেলিফোন করছিল তোমাদের বিএসটির স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে, যে নিয়ে একটু কথা বলতে আসছিলাম। তো আমরা যেটা ওই এটা হলো কোয়ালিটি, আমরা যেটা আলোচনা করতেছিলাম যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট যেগুলি কী কী লাগবে, তার রিয়েল তোমার ক্লজগুলি শুরু হয়েছে মূলত এখান থেকে ফোর থেকে। তাহলে দেখো ক্লোজ নাম্বার 4-এর ভিতরে দুইটা পার্ট আছে, আমরা আগে বলছি, এটা জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস আর এটা হলো জেনারেল ডকুমেন্টস রিকোয়ারমেন্টস। ও জেনারেল রিকোয়ারমেন্টসের ভিতরে একটা দেখো 4.1 জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস, 4.2 হলো জেনারেল ডকুমেন্ট রিকোয়ারমেন্টস। এটা হলো জেনারেল রিকোয়ারমেন্ট আর হলো জেনারেল ডকুমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ যে কোনো তোমার ইন্ডাস্ট্রির ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তাহলে এখন দেখো এই যে ডকুমেন্ট রিকোয়ারমেন্টের ভিতরে দেখো আবার 3-4টা পার্ট আছে। একটা হলো কন্ট্রোল অফ ডকুমেন্টস, আর হলো কোয়ালিটি ম্যানুয়াল, আর কন্ট্রোল অফ ডকুমেন্টস, কন্ট্রোল অফ রিপিট হয়ে গেল নাকি সম্ভবত, কন্ট্রোল অফ ডকুমেন্টস, কন্ট্রোল অফ রেকর্ডস। আচ্ছা এটা দেখ, আচ্ছা আমরা একটু পরে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড হুবহু স্ট্যান্ডার্ডে আমরা এখানে শেয়ার করলাম। তাহলে জেনারেল রিকোয়ারমেন্টসের ভিতরে দেখো কি আছে, যে এ ডকুমেন্টেড কোয়ালিটি সিস্টেম হুইচ ইজ কন্টিনিউয়ালি রিভিউড অ্যান্ড ইমপ্রুভ। তার মানে এটা একটা অবশ্যম্ভাবী একটা জেনারেল রিকোয়ারমেন্ট, যে এক ডকুমেন্টেড কোয়ালিটি সিস্টেম, একটা কমপ্লিট কোয়ালিটি সিস্টেমটা অবশ্যই কি ডকুমেন্টেড থাকতে হবে, এবং সেটার একটা তোমার একটা ভিজিবিলিটি থাকতে হবে যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউয়ালি রিভিউড অ্যান্ড ইমপ্রুভ। এটা কন্টিনিউয়াসলি মনে করো প্রতি বছর হয়তো রিভিউ করা হয় এবং ইমপ্রুভ করা হয়। আর হলো আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য প্রসেস সিকুয়েন্স, এবং তার ভিতরে যে এই কোম্পানিতে যত ধরনের প্রসেস আছে এই প্রসেস সিকুয়েন্সগুলি তোমার সিকুয়েন্স আকারে থাকবে, অ্যান্ড মেথড বাই হুইচ দে ক্যান বি মনিটর, এবং যে মেথডের মাধ্যমে এগুলিকে মনিটর করা হয় এবং দৈনন্দিন ওয়ার্কিং এটা ভেরিফাই করা হয়, সেইগুলি এখানে তোমার ইন্ডিকেটেড থাকে। তাহলে এইটা হলো তো একটা জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস। তা জেনারেল রিকোয়ারমেন্টসের ভিতরে আমরা বলতেছি যে এখানে একটা ডকুমেন্টেড কোয়ালিটি সিস্টেম থাকতে হবে, যে কোয়ালিটি সিস্টেমটার ভিতরে একটা ভিজিবিলিটি থাকবে, যেটা নিয়মিত রিভিউ করা হয় এবং ইমপ্রুভ করা হয়। তাছাড়াও যেটা এটার পিছনে হয়তো অ্যানেক্সার বা ইত্যাদি হিসেবে যেটা থাকবে, যার ভিতরে কী কী প্রসেস সিকুয়েন্স আছে, কী কী মেথড ইউজ করা হয়, এই যে ওয়ার্ক এটা ঠিকমতো মানে কাজ করতেছে কিনা সেটা ভেরিফিকেশনের জন্য এই জিনিসগুলি অবশ্যই থাকতে হবে। এটা হলো একটা জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস, মানে একটা কমপ্লিট একটা সিস্টেম। তারপরে হলো জেনারেল ডকুমেন্টস রিকোয়ারমেন্ট। না, এখন প্রশ্ন হলো যে এখানে কী কী ধরনের ডকুমেন্টস থাকবে, জেনারেল ডকুমেন্টস রিকোয়ারমেন্টগুলি কী কী। তো অ্যাপারেন্টলি যেটা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথমে যেটা থাকতে হবে একটা কোয়ালিটি ম্যানুয়াল। কন্ট্রোল অফ ডকুমেন্টস, কন্ট্রোল অফ রেকর্ডস, জেনারেল ডকুমেন্টস রিকোয়ারমেন্ট। আচ্ছা, এখানে একটু প্রিন্টিং মিস্টেক কিন্তু হইতে পারে, আমি এটা একটু চেক করে নেব। এখানে যে কথাটা লিখছে, এ কোয়ালিটি ম্যানুয়াল হুইচ ইনক্লুডস কোয়ালিটি অবজেক্টিভ, পলিসি, প্রসিডিউরস অ্যান্ড রেকর্ডস। দেখো এখানে প্রথম লাইন থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের জেনারেল ডকুমেন্টস রিকোয়ারমেন্টগুলি কী কী। তাহলে প্রথম ডকুমেন্ট যেটা রিকোয়ারমেন্ট হবে সেটা হলো একটা কোয়ালিটি ম্যানুয়াল থাকতে হবে। তাই কোয়ালিটি ম্যানুয়ালের ভিতরে কী কী থাকতে হবে, যার ভিতরে থাকবে কোয়ালিটি অবজেক্টিভ, পলিসি, প্রসিডিউরস অ্যান্ড রেকর্ডস থাকতে হবে। আচ্ছা, তা আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে তোমার এই যে প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুইটার একটা কোথাও কোনো ওভারল্যাপিং হয়েছে। এই জন্য আমরা দ্বিতীয়টা এটার সাথে মিলে আমরা করতেছি যে এর ভিতরে অল প্রসিডিউর শুড বি ডকুমেন্টেড, এবং তার ভিতরে যত প্রসিডিউর থাকবে সেটা ডকুমেন্ট করা থাকবে অ্যালং উইথ ফ্লো চার্ট সহ। সেপারেট ভলিউমস আর পারমিটেড। তোমার এই
ম্যানুয়ালগুলি যদি ভলিউম 1 2 3 এরকম থাকে, এরকমভাবে আলাদাভাবে ভলিউম করা যেতে রিকোয়ারমেন্টসের মধ্যে আমাদের প্রথম জিনিস হলো কোয়ালিটি মেনু। তারপরে যেটা আসতেছে যে কন্ট্রোল অফ ডকুমেন্টস, আমরা এই ডকুমেন্টসগুলি আমরা কীভাবে কন্ট্রোল করব সেটা। কন্ট্রোলের সিস্টেম বললে দেখো রিটেন সিস্টেম ফর অ্যাপ্রুভিং রিভিউইং আপডেটিং। আমি যদি কোনো রিভিউ করি, আপডেট করি বা আইডেন্টিফাই করি, সবগুলির একটা রিটেন সিস্টেম থাকতে হবে। তারপরে আইডেন্টিফাই কারেন্ট ইস্যুস অফ ডিভ, এবং এর ভিতরে কারেন্ট মানে লেটেস্ট ভার্সন কোনটা সেটাও কি তোমার এখানে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। আর অ্যাপ্লিকেবল ডকুমেন্ট শেল বি অ্যাভেলেবল অ্যাট পয়েন্টস অফ ইউজ, এবং যে ডকুমেন্টসটা তোমার ওয়ানলি অ্যাপ্লিকেবল সেটা তোমার একবার হাতের কাছে থাকতে হবে, যে কোনো যখন তুমি এটা ইউজ করতেছো এটা তোমার একবার ফার্স্টে থাকবে। এখন কথা হলো যে এই রেকর্ডগুলিকে তুমি কন্ট্রোল করবা কীভাবে। একটা হলো ডকুমেন্ট কন্ট্রোল করা, আর হলো রেকর্ড কন্ট্রোল করবা কীভাবে। যে রেকর্ড রিটেনশন প্রোগ্রাম ইনক্লুডিং স্পেসিফাইড হোল্ডিং পিরিয়ড ফর ইচ প্রোটেকশন, ইন্ডেক্সিং রেকর্ড ডেসক্রিপশন, রিটেনশন টাইম অ্যান্ড লোকেশন। যে আমি আপ টু কত দিন পর্যন্ত কোনো একটা রেকর্ড মানে এই ডকুমেন্টসগুলি আমি রেকর্ড রাখবো, কোন সময়টা রাখবো না, এবং কোনগুলি আমি হয়তো স্টোরেজে থাকবে যে কোনো সময় রিকল হলে যেন আমরা করতে, আর কোনগুলি আমরা আউটপাস মানে ডিসপাস করে দিব। এই ধরনের একটা সিস্টেম থাকতে হবে, এটা বলে কন্ট্রোল অফ রেকর্ডস। তাহলে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করতেছি এটা হলো যে আমাদের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা রিকোয়ারমেন্টসের ভিতরে আমাদের দুইটা সাবক্লোজ আছে। সাবক্লোজ 4.1 এর ভিতরে আছে জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস। আচ্ছা, আর জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস বলতে আমরা যেটা বলতেছি যে এটা কমপ্লিট একটা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা হবে কমপ্লিটলি ডকুমেন্টেড, এবং কন্টিনিউয়াসলি এটা আপডেটেড থাকতে হবে, ইমপ্রুভ থাকতে হবে, এবং তার ভিতরে প্রসেস ফ্লোচার্ট থেকে শুরু করে মেথডস এভরিথিং, হ্যাঁ, ভেরিফিকেশান, এগুলি সবগুলো যে মেথড প্রথমেই হতো এটার প্রক্রিয়া কী প্রক্রিয়া করা হবে সেগুলির একটা প্রিএম্বল থাকতে হবে। আর 4.2 হলো যে আমাদের জেনারেল ডকুমেন্টসগুলি কী কী রিকোয়ারমেন্ট, তার ভিতরে একটা হলো যে আমাদের থাকতে হবে কোয়ালিটি ম্যানুয়াল। তো কোয়ালিটি ম্যানুয়াল ভিতরে কী কী জিনিস থাকতে হবে সেই জিনিসগুলি এখানে বলা আছে, যে কোয়ালিটি অবজেক্টিভ থাকতে হবে, পলিসি থাকতে হবে, প্রসিডিউরস থাকতে হবে, রেকর্ডস থাকতে হবে। তো এখন যে এই কোয়ালিটি অবজেক্টিভ, পলিসি, প্রসিডিউরস এগুলিকে আমরা ডকুমেন্ট আকারে কীভাবে কন্ট্রোল করব, এবং এগুলিকে কীভাবে রেকর্ডিং করব বা রেকর্ড মানে কীভাবে মেনটেন করব, এই দুইটা সম্পর্কে এই যে সাবক্লজ 4.3 এবং 4 মোটামুটি ক্লিয়ার আছে। তো এই হলো মোটামুটি তোমার ক্লজ নাম্বার 4 হলো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ISO 9001:2005, যে তোমার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তোমার কী কী জিনিস লাগবে। তার মানে কোনো কোম্পানি থেকে পাওয়া দিলেই তোমাকে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ঠিকমতো আছে কি না তা তুমি অফিসের প্রতিটা জায়গায় গিয়ে তাকাইলেই বুঝবা যে এখানে যে ডকুমেন্টস কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা কীরকম, এটা হলো তোমার প্রথম দেখার বিষয়। এবং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কোনো একটা ডকুমেন্টের আকারে আছে কিনা সেটা তুমি প্রথমে চাইলেই কি তারা দিতে বাধ্য, এবং সেটা দেখলেই তুমি বুঝে যাবা যে তারা এটা প্রপারলি করতেছে। এবং এই কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা দিলে তার ভিতরে তোমাকে দেখতে হবে যে এর ভিতরে কী কী আছে, যে কোয়ালিটি যে ম্যানুয়ালটা যেটা দেওয়া আছে এটার ভিতরে রিটেন ফরম্যাট সব কিছু আছে কিনা, প্রসেসগুলির বর্ণনা ঠিকমতো আছে কিনা, ইন্টারেকশন আইডেন্টিফাইড আছে কিনা, নিয়মিত রিভিউইং রেকর্ড আছে কিনা, আপডেটিং বা আইডেন্টিফাইং রেকর্ড আছে কিনা, এবং এই ম্যানুয়াল বা রেকর্ডস ডকুমেন্টসগুলির রেকর্ডিং সিস্টেমটা কী সেটা তুমি দেখলে বুঝে পাবে। আর দেখে পরে তারপর তুমি এটা সার্টিফাই করতে পারো যে এটা কোম্পানি হলো ISO 9001 সার্টিফাইড। যদি তুমি কোনো অডিটিং ফার্মে কাজ করো, আর যদি কোনো কোম্পানিতে কাজ করো তাহলে এই কোম্পানির কপি একটাই নাকি?
চারটে স্ট্রেন পাও, তারপর প্রায় দুইটাই থাকবে কেটে দেবে 10%, ফলোড বাই সুগার কেন। এই যে ঝামেলা লাগাই দিলে আমি যে কারেকশন তুমি কপিটা করো, তুমি যেহেতু পার্সেন্টেজ দেখছো, আমি যে বললাম যে পরে যে টোটাল পার্সেন্টেজ অবশ্যই 100 হতে হবে, সেটা কপি করছো। এখন আমি লিখে দিচ্ছি না আমি 93, এটা কি তাহলে কত হয়? তোমার 120% হয় নাকি ইন্ডিভিজুয়াল 100 কখনো হয় না। আমরা তো বলতেছি যে টোটাল যে স্ট্রেন পাইছো তার কত পার্সেন্ট আসছে সুগার কেন থেকে, কত পার্সেন্ট আসছে গ্রেপ থেকে, কত পার্সেন্ট আসছে অ্যাপল থেকে। ইন্ডিভিজুয়াল 100 তো তুমি বলতে পারো না। তারপরে পাপায়ের থেকে কত পার্সেন্ট, কোনোটা হয়তো আসবেই না, কোনোটার ভিতরে স্ট্রেনই না। আর তুমি তো এত এত স্ট্রেন নিয়ে কথা বলতে পারবো না। স্ট্রেন থাকবে গোটা হাতে গোনা কয়েকটা, 4-5টা পটেনশিয়াল স্ট্রেন, হয়তো 5টা স্ট্রেনের ভিতরে তুমি 2টাই পাইছো হয়তো এখান থেকে। 2টা বলতে আমরা বুঝবো যে হয়তো 30%, 40%, তারপরে একটা পাইছো এখান থেকে, মানে তোমার হয়তো 30%। এভাবে মিললে টোটালটা মিলে সেটা 100%। যাইতে পারস পরে। তুমি তো তোমার পাশে ওটা তো দেখার দরকার ছিল না। তো আমরা ওই জেনারেল ডকুমেন্ট রিকোয়ারমেন্টস, হ্যাঁ, জেনারেল ডকুমেন্টস রিকোয়ারমেন্ট আমরা শেষ করলাম। এখন হইল ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি। এখানে দেখো ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি এই ক্লজের ভিতরে দেখো অনেকগুলি সাব ক্লজ আছে, 5, 5.1, 5.2, 3, 4, আবার 4 এর আবার দেখো অনেকগুলি সাব সাব ক্লজ আছে, 2টা। আবার 5 এরও সাব সাব ক্লজ আছে অনেকগুলি। আবার 5.6 ম্যানেজমেন্ট রিভিউ। তার মানে এটা একটা অনেক বড়। তার মানে এখানে দেখো যে 5 নম্বর ক্লাস যেটা রিকোয়ারমেন্টস ক্লাস 5, ম্যানেজমেন্ট কমিটমেন্ট থাকতে হবে, কাস্টমার ফোকাস থাকতে হবে, কোয়ালিটি পলিসি থাকতে হবে ম্যানেজমেন্টের। তারপর প্ল্যানিং থাকতে হবে। প্ল্যানিংয়ের ভিতরে একটা হলো কোয়ালিটি অবজেক্টিভ কী হবে, আবার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্ল্যানিং করতে হবে। এগুলি সব আসলে তোমার ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টের বিষয় তো,
এই জন্য এগুলো হয়তো তোমাদের লিটারাল বিষয়, থিওরিটিক্যাল বিষয় বেশি। আচ্ছা, আর হলো রেসপন্সিবিলিটি অথরিটি। হ্যাঁ, কিন্তু ফাইনাল করার আগে আমাকে একটু দেখাবে না? শোনো, আমরা তো খালি তোমার কাজ নিয়ে বসে থাকি না, আমাদের তো অনেক কাজ আছে। এগুলি মানে নিয়ম হলো যে সাথে সাথে করে নিয়ে কি দেওয়া হচ্ছে এটার সাথে সাথে দেখানো। আর তোমরা যেভাবে মানে কথা বলো, মানে মনে হয় যে ডিগ্রিটা আমরা মানে এটা দেওয়া আমাদের একটা দায়িত্ব হয়ে গেছে তোমাদের, আমাদের উপরে। ওটা ওই পেজ চেঞ্জ করতে হবে, এছাড়া সম্ভব না। 100 করতে হবে, আমি তো অলরেডি লিখিয়ে দিছি এটার ভিতরে, এবং 100 আমি বানায়ও দিছি। সেটা তো দায়িত্ব কি আমার নাকি যে আমি তোমাকে মানে তোমার সাথে কমিউনিকেট করবো? তোমাকে মেইল করা হইলো কিন্তু তুমি আমার সাথে মানে তোমার দায়িত্ব না বুঝে নেওয়া তোমার? আর আর এটা এটা তো কাজ হলো তোমার, এটা তো তোমার স্যারেরও কাজ না, আমারও না। নুমান, জি স্যার। হ্যাঁ এই শোনো, তাহলে আমরা আজকে মোটামুটি এখানে শেষ করবো। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার। এক মিনিট। হ্যাঁ, তাহলে তো তোমাদের ভিতরে একজন এই যে 5.55 +5, আরেকজন +6। +6টা ছোট আছে, এটার দরকার নেই, এটা আমি আর ক্লাসে করে দেবো না। +7 আর +8, মোট 3জনে তোমরা এই 3টা প্রেজেন্টেশন করবা। একটা হলো +5, 7 আর 8, এই 3টা ক্লজের উপর প্রেজেন্টেশন করবা। তা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব, মানে শুনবো তোমাদের কাছ থেকে। আজকে এই পর্যন্ত রাখি, মেজাজ খুব গরম হয়ে গেছে। পিএইচডি ছাত্রীর কথাবার্তা শুনে মানে বলবো। আজকে এই পর্যন্ত থাক। হ্যাঁ, জি স্যার, সমস্যা নেই। ওকে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।